ਜਨ ਸੁਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पौड़ी बड़कियां वड़िया किच कहना कह ना जाए। सो करता का दर करीम बेजिया रित संभाए। साई कार कमावणी तुर छोड़ी न पाए। नानक की बहारी और दूजी नाई जाए। सो करे जित सिर जाए। सो करे सिर जाए सुध। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तेग बहादुर सिमरिया कर नानक आवे थाए। सब थाई होए सगाए सब थाई होए सगाए। प्रथम भगवती सिमरत गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। हर दिन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कर नानक आवे ताए। सब थाई होए सवाए सब थाई होए सहाय। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सहज सेती बरजिया बताया। रागतन प्रवार पढ़िए शब्द गावणिया आया। शब्दोत गावो हरि केरा मन जिनि वसाया। कह नानक अरद हुआ सतगुरु मैं पाया जी। हे मन मेरे अरदो सरारो हरणाले हरणाल तो मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। मांगला समर्थ स्वामी सुखी मनो सारे। नानक मन मेरे सदारो हरणाले। साची साहिबा क्या नहीं करते रहता तेरा सब कुछ है जिदे सो पावे। सदा सिर सराह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्ची साहिब क्या नहीं करते रे। सच्चा नाम मेरा आधारो। सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया। सांत सुमन आए वसिया जिन इच्छा सब बुझाया। सदा कुर्बान के ता गुरु बेटो जिनि आए वडियाया। नानक सुनो संतो सब करो प्यारो। सच्चा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द कार सभा के कार सभा के शब्द वाजे काज करतारिया। पंच तुदवस इति काल कंटक मारया। कर्म माया तो जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक कस हुआ तितर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागियो सगर मनोरथ पूरे। हर ब्रह्म पाया पुत्रे सर्व सूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। साजन के सरस से पूरे गुरते जान। सुनते प्रीत कहते हुए सतगुरु रे अपर पूरे। बलवंत नानक गुर चरण लागे वाजे आनंद तूरे। सलोक पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महतु। दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत। ब्रियाया वात्य धर्म दूर। करमी आपू अपनी नेड़े के दूर। जिन नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले कीती छुटे नाल। जिन नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले कीती छुटे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात। अर पात नहन जिह। रूप रंग अर रेख पेख। को कह ना सकत केह। अचल मूर्त अनपौ प्रकाश। अमितोज कहजै। कोट इंद्र इंद्राण। साहे साहान गणिजै। तिर भावण महीप। सुर नार असुर। नेत नेत बन तृण कहत। तह
सर्ब नाम कथै कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्ब जियां का दादारे। प्रतिपालै नित सार समाले, एको गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम परियो रामदास, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास न परियारे। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दादा। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, तुम सब साजे साजन वाजे। जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई। तुम दान दे हो मेहरबाना, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज आस, गोविंद दास तुहार। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसियै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसियै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। कसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टियै, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटियै, सज्जन सच्चा पातशाहो। सिर साहां साहो, जिस पास बैठिया सोहियै। सबना दारे साहो, जिस पास बैठिया सोहियै। सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। रतन पदार्थ वणजिय है। सतगुर दिया बुझाई राम।
ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਗੁਣ ਮਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਈ ਰਾਮ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜਿਐ, ਸਤ ਗੁਰ ਦਿਆ 부ਝਾਈ ਰਾਮ। ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਗੁਣ ਮਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਈ ਰਾਮ। ਗੁਣ ਮਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ, ਜਿਸ ਆਪ 부ਝਾਏ, ਲਾਹਾ ਭਗਤ ਸੈ ਸਾਰੇ। ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਦੂਜੈ ਪਤ ਖੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਵਖਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਏਤ ਵਾਪਾਰ ਲਾਏ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜਿਐ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤ ਗੁਰ ਦੇ 부ਝਾਏ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਇਹੋ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਵਿਖ ਖਾਵਨੀ, ਵਹੁ ਵਧ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾ ਰਾਮ। ਵਹੁ ਵਧ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾ, ਸਹਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਖੋਈ, ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਵਾਦ ਵਖਾਣ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁਕੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਇਹੋ ਵਾਪਾਰਾ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਸਭ ਪਰਖਿਆਨ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਕੈ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ। ਖੋਟੇ ਦਰਗਹ ਸੁਟਿਆਨ, ਉਭੇ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ ਰਾਮ। ਉਭੇ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ, ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰ। ਦੁੱਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖਿਆਨ। ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਈ ਰਾਮ। ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਇਸੀ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਪ ਕਰਾਈ। ਵਰਿ ਆਮ ਨ ਫੂਸੀ ਕੋਈ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤਾ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਤ ਪਾਈ, ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ। ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਤ ਪਾਏ, ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ। ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਛਲ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਥ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਾਪ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਿਲਕ ਜਨਿਉ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮਹਿਸਾਕਾ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੀਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈ, ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹੇ ਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਠੇ ਪੈਰ, ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ ਮਹਾਨ ਤਪ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਹ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਏ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਓ ਸੀਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜੀਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ 부ਝਾਏ RAM। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋ ਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜੀਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਨਮ ਰਤਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਨ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਰਾਗ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਓ। ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਤਨ ਕੀ? ਨਾਮ ਰਤਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਵਣਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦਾ ਵਣਜੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ 부ਝਾਏ RAM। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁਝਾਈ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਹੈ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ। ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਕਰ ਜਾਸਨ ਵਾਟ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੋਕ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀਵ ਵਾਟ ਵਟਾ ਕੇ, ਰਸਤੇ ਵਟਾ ਕੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ ਮਨਮੁਖ, ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦਾ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਜੋ ਮੂਲ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮੁਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਲਾਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਨੀ ਹਾਨੀ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਹਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਹੈ। ਗੁਣ ਮਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਈ RAM। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ, ਨਿਹਕਪਟ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਗੁਣ ਭਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਐਸੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਗੁਣ ਮਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ, ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਇਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਦੇਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਦੇਣ, ਕੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਾਹਾ ਭਗਤ ਸਹਿ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਲਾਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 5000 ਦਾ ਨਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 10 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਆਪ ਬਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੇਅੰਤ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਐ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਔਕੜ ਬਾਣ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਐ, ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੱਪਦੇ ਨਹੀਂ ਐ, ਤੇ ਗਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਐ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮੰਨਦੇ ਐ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ
ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾ ਦੇ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਦੂਜੈ ਪਤ ਖੋਏ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਖ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਹੈ? ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੈ। ਸੁਖ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਨ ਖੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤੀ ਤਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਲੋਕਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਇਹ ਨਿਰਤਕਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਖ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਜੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਤ ਖੋਈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਹ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੜ ਮਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਤ ਖੋਈ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਕਹੀਏ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਰੇ। ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੁੱਝ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੀਏ, ਸੁਣੀਏ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀਏ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਹੀਏ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਠੇ ਪੈਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਣੀ ਛੱਡਣੀ ਔਖੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਠਿਨਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਕਠਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਆਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਲ ਆਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਆਰਾਧ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ, ਗੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਜਣ ਵੇਲੇ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੁਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ? ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਖਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੌਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਨਾਮ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਤਨਾਮ,
ਇਹਦਾ ਇਸ ਵੱਖਰ ਕੀ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਗਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਹਾ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਹਾ, 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਹਾ, 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਹਾ। ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਨਾਮ ਸੌਦੇ ਦਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਏਤ ਵਪਾਰ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਹੱਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਹੱਟ ਤੋਂ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜੀਐ ਹੈ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖੋ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵਣਜੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਸਤ ਗੁਰ ਦੇ 부ਝਾਏ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਝਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਵਪਾਰ ਇਹ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪਹਿ ਪਹਿ ਸੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਗੋਂ ਜਿਆਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਝਾ ਦੇਣ, ਉਹੀ ਇਹ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵੰਜ ਸਕਦਾ, ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਤੇ ਸਭ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਵੇਗੀ। ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਥ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਣਾ ਕਾਹਦਾ ਆਵੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਕਰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਪਾਰ ਰਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਚੰਗਾ ਉੱਪਰਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਟਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਹੀਏ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਬਿਖ ਖਾਵਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਖੋਟਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 10,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ 18,000 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 18,000 ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ 20-25 ਦੀ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। 15,000 ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਖੋਟਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਕੂੜ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਖ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਖ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਵੱਧ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾ ਰਾਮ। ਸੁਣ ਲੋ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਰ ਵਾਧੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਹੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਵਾਧੇ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵਾਧੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਬਚੈ ਬਚਾਵੇ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੀਵ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਵੇ ਰਾਮ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੀਵ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਕਹੀਏ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹੁ ਵੱਧ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾ, ਸਹਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸੇ ਭਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਦਾ ਬਸ ਸੰਸੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸੰਸਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੰਸੇ, ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਸੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਸੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸਹਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਹਸਾ ਭਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਖੋਈ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਬਾਦ ਵਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਖਵਾਉਂਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ ਪੜ ਕੇ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਵਾਦ ਝਗੜਾ ਹੀ ਵਖਾਣ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ, ਬਸ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਏਡੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਡਿਤ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਰ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ, ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੈ। ਪੰਡਿਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਿਤ, ਮਨ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਪੰਡਿਤ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕਣ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ, ਮਾਰੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਦ ਹੀ ਵਿਖਾਣਦੇ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਬੂਝੇ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੂਝੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ਪਰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਚਦੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਪਦੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਟਾ ਇਹੋ ਵਪਾਰਾ, ਜੇ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਵਪਾਰ ਭਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਵਪਾਰ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਟਲ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੋਟਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਸਭ ਪਰਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖੋਟੇ ਦੇ ਖਰੇ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਕੈ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੋਟਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਆਂ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰਨ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਊ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਊ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤੋ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਮ ਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਸਾਵੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋਟੇ ਦਰਗਹਿ ਸੁੱਟਿਆਨ। ਖੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਨਰਕ ਦੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਰਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਏ ਹੂਲ ਪਵੇ ਕਾ ਹਾਹਾ। ਦੋਜਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਨਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਹਿਤਰਨੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਤੇ ਪਾਕ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ। ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰ ਸਲਾਦ, ਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਬਰੀਕ ਪੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੰਨੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ? ਉਬੇ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਖੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਐ ਉਹ ਮੁਗਧ, ਇੱਥੇ ਮੁਗਧ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੇਸਮਝ ਗਵਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਲੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ਉਬੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੋ ਜਨਮ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਪਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁ ਅਧਿਕਾਈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੂਆ ਪੜ ਸੂਆ ਗਣਕ ਉਧਾਰੇ। ਉਹ ਗਣਕਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੀ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਉਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਅਰਥੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ। ਜਿਨ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ, ਵਿੱਚੇ ਅਟਕੇ ਉਹ ਚੀਤ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਵਿਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਈ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ, ਸੰਤ, ਮੱਛੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਝੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਗਡੋਆ ਲਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਫਸਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗਡੋਆ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੈਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਹਿਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਬਦਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੀਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਵੈਰ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਲੋਚਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਓਏ ਅਹੰਕਾਰ ਸੜਨ ਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ ਉੱਚੇ, ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ, ਚਰਨੀ ਢਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦਾਂ ਸੜੀ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਧਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਧਰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਸੰਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਨਮੁਖ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਰਾਈ ਉਹ ਮਨਮੁਖ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਮਾਤਾ ਭੇਲਣੀ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਅਸੰਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਵੈਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੁਲਹੀ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਆਖੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮਹਿ ਸਾੜੀ। ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ। ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ। ਸੁਲਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਵੈਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਥੋੜੀ ਖੱਟਦੇ ਆ, ਦੋਖੀ ਖੱਟਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦੋਖੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਇਤ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਕਹੀਏ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਆਖੀਐ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀਏ? ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੇ ਸੰਤ ਹੀ, ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਤ ਲੋਕ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਸੰਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ
ਚੰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਚੰਦਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ। ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਈ ਰਾਮ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਏ ਸੇ, ਜਿੱਧਰ ਲਾ ਭਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਮਾਲਕ। ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਕੌਣ ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾਵੇ ਤਿੱਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹ ਲਾਏ ਸੀ, ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਾਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਜੀਵ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਵਰਿਆਮ ਨ ਫੂਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਿਆਮ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਜ਼ਦਲ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਪਰਯੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਪਰਯੰਤ ਤੱਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਲਬਰ ਦਾਤਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲਬਰ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੈਣਾ, ਕਰਮਾ ਸੰਜੜਾ ਖੇਤ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋਈ, ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਬਰ ਦਾਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈਐ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਰਖਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਤ ਪਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਬੇਤਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਆਖੀਐ, ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ। ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਛੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀਓ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਰਹਿ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਾਤੜ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, कोई ना जाने तुमरा ऊंचा पग, सगल समग्री तुमरा सुतर तारी होए सो। तुमरी गात मेत तुम ही जानी, नानक दास तुमरी गात मेत तुम ही जानी, नानक दास। बोलो जी वाह एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए, फिरंगत गुरती अमरदास रामदासै हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरऊ, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईया, जिस डिठे शब्द खुजाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै ताई, सब थाई हुई सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय। 10 पातशाह जूत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ 8 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੀਕ ਚਲਾਈ ਤੀਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਏਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ,
ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾ, ਹਿਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪਾਜ। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान, कीस दान, रहत दान, बबीक दान, वसाह दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਤਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀਓ ਕੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਓ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ पावन आशा की वार कीर्तन उपरंत 6 पौड़ियां आनंद साहिब जियों क्या गायन हुई। सतगुरु जियो आए हुए पावन पवित्र श्री मुखवाक जी की कथा विचार हुई। सतगुरु जी आप जियों के बच्चों पासों हाजरियां भरदियां सेवावां निभाउंदियां होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा बख्शनी, समत बख्शनी। सतगुरु जी किरपा करनी, दार आई संगत दी हाजरी दर ते प्रवान करनी। तिल फुल भेटावां सेवावां लेखे लाउणियां, घरां अंदर परिवारां अंदर सुख शांति नाम दियां दातां दे के नवाजना। गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी पावन खजानियां वल्लों तथा गुरु प्यारियां संगतां वल्लों पंचामृत कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजिर है। दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद प्यारी संगत दे रसने लायक होवे। सतगुरु जीओ अरदासां बेनतियां जोतड़ियां दर प्रवान करदियां पावन पवित्र श्री मुखवाक बख्शिश करके संगतां नूं कृतार्थ करो। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलदियां तेरा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तब सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभ को मिलबू चाह। राज करेगा खालसा खुआर हुए सब मिलेंगे। राज करेगा खालसा खुआर हुए सब मिलेंगे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹਰਖਵੰਤ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਵਿਗਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਇਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਜਾ ਕੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੈ ਮਿਲਾਸੀ ਤਨ ਤਨ ਤੇ ਤਨ ਜਨ ਜਿਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਪਇਓ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹਿਓ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹਿਓ ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੈ ਰਵ ਸਾਸ ਕਿਰਨ ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगे जो तिस पावे नानका साई गल चंगी मैं मूरख के तक बात है कोट पराधे तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारे ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सो पाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख होवे सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो तोद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दे सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहाद
जिस पास बैठया सोहिया सबना दावे। जिस पास बैठया सोहिया सबना दावे। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। वडहंस महला तीजा। रतन पदारथ वणजिया है। सतगुर दिया बुझाए राम। लाहा लाभ हर भगत है। गुण मह गुणी समाए राम। रतन पदारथ वणजिया है। सतगुर दिया बुझाए राम। लाहा लाभ हर भगत है। गुण मह गुणे समाए राम। गुण मह गुणे समाए जिसे आप बुझाए। लाहा भगत सै सारे। बिना भगते सुख ना होए। दूजा पत खोए। गुरमत नाम आधारे। वखर नाम सदा लाभ है। जिसनो एत व्यापार लाए। रतन पदारथ वणजिया है। या सतगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है। खोटा एहो व्यापारा राम। कूड़ बोल बिख खावणी। वह बद है विकारा राम। वह बद है विकारा। सहसा एहो संसारा। बिन नावै पत खोए। पढ़ पढ़ पंडित वाद वखान है। बिन बूझे सुख ना होए। आवन जाना कदे ना चूकै। माया मोह प्यारा। माया मोह सब दुख है। खोटा एहो व्यापारा। खोटे खरे सब परखियन। तित सच्चे का दरबारा राम। खोटे दरगह सुटियन। उबे करन पुकारा राम। उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा। मन मुख जन्म गवाया। बिख्या माया जिन जगत पुलाया।
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੰਤਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਖਟੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖਿਆ ਨਾ, ਤਿਤ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਛੋ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ। ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਏ ਸੇ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਵਰਿਆਮ ਨ ਫੂਸੀ ਕੋਈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਆਪ ਗਵਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਤ ਪਾਏ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਆਪ ਗਵਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਤ ਪਾਏ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਬਸ ਠੀਕ ਠੀਕ।
ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो को माटी का क्या तो पैसा माटी का क्या तो पैसा में मानस की गत ए सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्ब कला बन आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ ना जान मेरा हे निमाणियों के मान निताणियों के ताण आनंद गुण निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज राखो राखन हार दयाला राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले नानक के गोले राखो राखन हार दयाला राखो राखन हार दयाला राखो नानक करके गोले नानक करके बोले राखो राखन हार दयाला राखो राखन हार दयाला नायक कसम हमारे तुम दाते तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक तुम दाते
ठाकर प्रतिपालक नायक खसम हमारे